جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اور یہ فائدہ اب میں نمبرز بھی دے سکتا ہوں، ٹرانسپورٹ والوں کے پاس نمبرز بھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے خاندانوں کو فائدہ اس کا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہوگا۔ اگر کسی شخص کوئی خاندان سے جو سربراہ خاندان کا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹریول کرتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں بڑھتا تو اس کا فائدہ نہ صرف اسے ہوتا ہے پورے خاندان کو ہوتا ہے، تو اس کے گھر میں اگر 5-6 لوگ ہیں اس کو ہوتا ہے۔ میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم صوبے کے ہر غریب آدمی تک اس پیٹرول کی سبسڈی اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی، یعنی وہ سب لوگ جو ڈائریکٹلی، اور پھر ہاریوں کا الگ ہے، فارمرز کی جو بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فارمر نہیں ہے، یہ ہیں بالکل فارمر نہیں ہے، یہ لینڈ اونرز ہیں۔ خیر اس پہ کل آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے، تاکہ آپ کو آج کوئی موقع اور نہ ملے انٹرٹینمنٹ کا۔ خیر جو ٹرانسپورٹ کے عہدیداران یا ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بلینکٹ، چاہے وہ بس ہو، چاہے منی بس ہو، چاہے کوسٹر ہو، چاہے وہ چھوٹی سوزوکیاں بھی چلتی ہیں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، یہ 4 کیٹیگریز، یہ اس لیے کہ یہ حکومت سندھ کے ریگولیٹڈ ہیں، یہ روٹ پرمٹ ان کو دیے جاتے ہیں اور اس روٹ پرمٹ پہ ان کا کرایہ بھی تعین ہوتا ہے، تو یہ اس روٹ پرمٹ کے حساب سے جو کرایہ لیتے ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے، اور ان کو ہم سپورٹ کریں۔ سپورٹ کس طریقے سے کریں میں نے کل سمجھایا تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ یہ کافی ہر ایک، یعنی بس کے لیے الگ ہے، منی بس کے لیے الگ ہے، کوسٹر کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، ہم ایک ایک بس پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جنرلی بسوں پہ جو شہر کے اندر چلتی ہیں، جو انٹر سٹی چلتی ہیں، ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، وہ حکومت سندھ پورا کرے گی، ان کے لیے نہیں۔ قید مجھے ایک سوال آ گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ تو ٹرانسپورٹرز کو فائدہ دے رہے ہیں، نہیں، ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں جو ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کل بھی میں نے بتایا تھا اس پوری جو ایکسائز کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں ہر رجسٹرڈ بس کو، تو 1 لاکھ روپیہ ادھر سے آئے گا۔ اس کے علاوہ جو فیول کاسٹ ہم دیکھیں گے، اگر 50 لیٹر دن کے استعمال میں ایسے ہی نمبر لے رہا ہوں، 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی، تو اس کا 1000 روپے 200 روپے کے حساب سے 10,000 روپے روزانہ کا خرچہ آ جائے گا ایکسٹرا، 3 لاکھ روپے مہینہ آ جائے گا جو کرتی۔ میں نے جی صاحب اس وقت دیکھیں نہیں ہماری گاڑی زیادہ، میں نے کہا نہیں، جو کیٹیگری ہوگی ڈفرینٹ، 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے اسے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں، وہ بھی صوبے دے رہے ہیں، تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی، جو بھی ڈفرینٹ نمبر ہوں گے۔ اگر کم چلتی ہے گاڑی تو کم ملے گا، زیادہ چلتی ہے تو زیادہ ملے گا۔ ہم ایک ایک گاڑی کا حساب نہیں لگا سکیں گے، لیکن روٹ کے حساب سے حساب ضرور لگا لیں گے۔ اس پہ سب نے اتفاق کیا ہے، اور یہ خود بھی آپ سے بات کریں گے، میں کہوں گا 2-3 لوگ ٹرانسپورٹر سے بات کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے عوام کو کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے خود عوام کی سہولت کے لیے کرائے نہ بڑھانے کا ہم سے ڈیمانڈ، نہیں تو کرائے تو حکومت ہی بڑھاتی ہے پھر تھرو، بٹ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے اور کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھیں گے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ادھر بیٹھا ہے اور میں نے جو ساری لیے، اور ہم کرائے جو 28 اپریل پہ
नाफिज अमल थे, सॉरी 28 फरवरी कह रहा हूँ, तो आई नहीं अभी तक, 28 फरवरी पे जो नाफिज अमल थे वही किराए लिए जाएंगे, ये कमिटमेंट इनकी तरफ से हुई है। तो वो जंग शुरू होने से पहले यहाँ कीमत जो पहली बार बढ़ी थी उससे पहले जो किराए थे, इसलिए कि वो नाफिज अमल होंगे। एनएफसी से कुछ भी नहीं दे रहे हम, ये आप क्लियर कर लें। पता नहीं ये क्यों बार बार आ जाती है बात। एनएफसी तो जब तक चेंज नहीं होगा, अगर खुदा ना खास्ता चेंज होता है तो वो बेहतरी होगा, इसलिए कि आइन ये कहता है कि एनएफसी अवार्ड जब भी चेंज होगा, या आर्टिकल 160 का समथिंग 3A जो मुझे याद पड़ते वो पढ़ लें सारे, कि आइन ये कहता है कि एनएफसी जब भी चेंज होगा सूबों के शेयर या सूबों का हिस्सा पहले से बढ़ेगा, या तो बराबर रहेगा या बढ़ेगा। तो पता नहीं क्यों ये मतलब ये मैंने उस दिन भी कही थी, वो एक स्पिन एक कोई दे देता है, फिर हम उसको घुमाते रहते हैं। तो नंबर 1, हाँ वफाक ने हमसे कहा कि जी ये जो आया है क्राइसिस, उसके अंदर वफाक ने पहले 3 हफ्ते 55 रुपये पहली बार तो बढ़ा दिए थे, उसके बाद 3 हफ्ते उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, जबकि दुनिया भर में बढ़ गई थी। और उसके अंदर 129 अरब रुपए, अगर मुझे नंबर से याद है, हो सकता है 1 आध अरब ऊपर नीचे हो, वो खर्च कर चुके हैं। और उन्होंने वो हमें डिटेल्स दी कि जी ये कंजम्पशन थी, हमें पड़ इतने का रहा था, हमने बेचा इतने में। उसके अंदर वो पीडीएल शामिल थी, पीडीएल जो है वो उनको मिल रही थी, लेकिन वो तो पहले से ही एक टैक्स था। तो हमने 129 रुपये दिए हैं। फिर जो वफाक की स्कीम थी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, कि बस को लाख रुपया और ट्रक को 80,000 या जो भी था एक, उसमें कहा कि सूबे पैसे दें। हर सूबे की अपनी अपनी राय थी, मैं ये बात उस दिन बता चुका था। हमारी भी राय ये थी कि शायद ये सबसे बेहतर तरीका नहीं है। और एक ये था जो अभी मैंने अनाउंस किया है ना, कि हम जो पैसेंजर्स के इंश्योर करें कि फेयर्स ना बढ़े। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कंसेंसस से फैसले, यानी कंसेंसस से फैसले करने पड़ते हैं। तो हमने फिर 1 महीने के लिए ये फैसला लिया, सारे सूबों ने और वफाक ने मिलके, कि जी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से अगर 100% वो अमल दरामद हो जाता है तो तकरीबन 14 अरब रुपए हमें देने पड़ेंगे 1 महीने में सूबा सिंध को। बाकी सूबों के अपने अपने वो नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन मुनासिब नहीं कि मैं बताऊँ। लेकिन अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो बड़ा सूबा है हमसे उसको उससे ज़्यादा, और जो छोटे सूबे उनसे कम। 14 अरब रुपए हमें 1 महीने के देने पड़ेंगे। लेकिन वफाक ने कहा कि सूबे अपनी अपनी इंटरवेंशंस भी करें। तो हमने ये इंटरवेंशन, एक जो पेट्रोल वाली थी मोटरसाइकिल्स की, वो इंटरवेंशन सारे सूबों ने उस पर एग्री किया था। वो जो काश्तकारों के लिए इंटरवेंशन थी वो, और ये तीसरी इंटरवेंशन जो हमारी ख्याल था कि हमें किसी किस्म से सिर्फ ये मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता कि जी हमारी जो सरकारी ओन ट्रांसपोर्ट है ना, उसके किराए माफ़, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मैं कह सकता था मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट शेख साहब इसमें बिल्कुल, इसलिए कि हम पैसे ऑब्वियसली देने तो हमें पड़ते ना गवर्नमेंट को, उसमें खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन माफ़ कितने फ़ीसद लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं हमारी, बाकी जगहों पे कुछ और हो गई रेशियो। मैं ये अंदाज़ा आपको बता दूं कि हमारी 470 गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, और वैसे सूबे में 11,000 बसेस चल रही हैं। बाकी सूबों का रेशियो मुझे नहीं पता। तो हमारा ये ख्याल था बेस्ट ये है कि भाई इसको फ्रीज कर दें ट्रांसपोर्ट के फेयर्स को, और उसके लिए जो हम ये खर्चा एडिशनल करेंगे, एग्जैक्ट नंबर मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 3 से 4 अरब रुपए के दरमियान होगा 1 महीने का। इस वक्त मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे सकता, ये जब वर्किंग हो जाएगी पूरी तो हम कर लेंगे।